আসসালামু আলাইকুম। নবম এবং দশম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসের দেয়া ওয়ার্কশিট 2 এর সলিউশনটি দিব। তোমরা যারা হোমওয়ার্ক করেছো তারা সলিউশনগুলো তোমাদের হোমওয়ার্কের সাথে একটু মিলিয়ে নিবে। তোমরা জানো আমাদের ইউনিট 9 এর লেসন 3C ফ্লোরাল ক্যারিয়ার থেকে আমরা হোমওয়ার্কটি করেছিলাম। এখন সেই হোমওয়ার্কে আমরা জানি যে টেক্সটটা আমি একবার একটু তোমাদের রিডিং পড়ে শোনাচ্ছি। Have you ever thought of a very creative career? Have you dreamt of a rosy environment full of color and fragrance? How much would you love it if you were placed in a store full of flowers the whole day? I am just going to give you some clues about such a job, which can also be a business. Yes, daisies, violets, tulips, marigolds, dahlias, lilies, jasmines, roses, and all those things of beauty can also earn you a living if you handle them professionally. If you start such a profession, you will be called a florist. A florist's career is a good choice as an unconventional job for many around the world. Wherever you see eye-catching floral displays, you actually see the professional performance of a floral designer. Using both real and artificial flowers with other greeneries, florists prepare flower displays for a variety of events such as weddings, birthdays, anniversaries, Valentine's Day, official receptions, and even funerals. Every flower comes with its distinct color, designs, value, and meaning, which flower designers have to know well. There are conventions and meanings associated with flowers. We know that conventionally roses are made for romance and marriage anniversaries, and tulips for birthdays. Although formal education or a diploma is not always essential for florists, they must have good taste, a good eye for colors, shape, and proportions. They have to have good sense for selecting flowers, ribbons, and other accessories to make beautiful arrangements. Professional florists are knowledgeable about not only flowers but also the designs and techniques. Most florists learn the trade mainly through apprenticeship in a flower farming job and also by attending formal floral schools and courses. However, a true passion for flowers and a bit of aesthetic sense are all that can make a florist's career successful. Flower designers earn fairly handsome money, but the bonus is that they work in a fresh and beautiful environment which their clients also enjoy. They work with flowers all day long in a pleasant and fragrant atmosphere with vivid colors around, but there is a disadvantage too, if you are inclined to see so. Florists deal with flowers but miss their honey. এখন মেয়েরা আমরা 1 নাম্বারের যে fill in the blanks MCQ ছিল আমাদের, সেই MCQটা আমরা দেখছি। সেটা ওয়ান কাইন্ড অফ fill in the blanksই বলা যায়। আমরা MCQর মাধ্যমে আমাদের এই সেন্টেন্সটি ফিল আপ করব। সেটি হচ্ছে আমাদের ফ্লাওয়ার্স ক্যান বি এ সোর্স অফ ইয়োর ইনকাম ইফ ইউ। এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে 2 নাম্বার, যেটা হচ্ছে ম্যানেজ দেম ডেক্সট্রাসলি। তারপর হচ্ছে বি এর হচ্ছে আমাদের হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস ইজ ট্রু অ্যাবাউট ফ্লাওয়ার ডিজাইনার্স। এর কারেক্ট অ্যান্সার হবে 4 নাম্বার, দে আর্ন ফেয়ারলি হ্যান্ডসাম মানি। তারপর হচ্ছে সি, ফ্লোরাল ডিসপ্লেস আর অ্যাট্রাকটিভ। 1 নাম্বার হবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার, ফ্লোরাল ডিসপ্লেস আর অ্যাট্রাকটিভ। তারপর হচ্ছে ডি, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বেস্ট ডিসক্রাইবস দ্য প্রফেশনাল পারফরমেন্স অফ এ ফ্লোরাল ডিজাইনার। এর কারেক্ট উত্তর হচ্ছে 3 নাম্বার, florists prepare displays using both real and artificial flowers. তারপর হচ্ছে এর প্রশ্ন হচ্ছে each flower has dash to be used, identifiable connotation and importance to be used. F নাম্বার হচ্ছে what is the main purpose of the article. কারেক্ট অ্যান্সার যেটা সেটা হচ্ছে 1 নাম্বার, to acknowledge the reader about the career of a florist. To acknowledge the reader about the career of a florist. যে নাম্বার হচ্ছে what does the expression you handle them professionally in line 5 mean. এর কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে 1 নাম্বার,
A florist serves his job with a skillful hand. A florist serves his job with a skillful hand. এবার আমরা 2 নম্বরে চলে যাই। 2 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার লিখতে হবে। আমাদের প্রথম কোশ্চেনটি হচ্ছে হোয়াট আর দ্য কনভেনশনাল বিলিভস অ্যাবাউট রোজেস অ্যান্ড টিউলিপস। উত্তরটি হচ্ছে কনভেনশনালি রোজেস আর বিলিভড টু বি ফর রোম্যান্স অ্যান্ড অ্যানিভার্সারিজ অ্যান্ড টিউলিপস আর ফর বার্থডেজ। বি নাম্বারের উত্তর হচ্ছে, তাহলে মেয়েরা আমাদের এ নাম্বারের উত্তরটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। কনভেনশনালি roses are believed to be for romance and anniversaries and tulips are for birthdays. ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে বি, হ্যাভ ইউ ড্রিমড অফ আ rosy environment full of color and fragrance? Why does the author ask this question? Explain in 2-3 sentences. আমাদের প্রশ্নটা ছিল এমন, এখন আমাদের উত্তরটা হচ্ছে the author asks this question to know if anyone has dreamt of a rosy environment full of color and fragrance. Actually, he or she hints a flower business and draws the beauty of flower by which we create a rosy environment. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সম্ভাব্য উত্তর। তোমরা জাস্ট থিমটা মিলাবে, তোমাদের উত্তরের সাথে থিমটা মিলেছে কিনা। ভাষা তোমাদেরটা যেভাবে লিখো মূল ভাবটা আসলেই হলো। ঠিক আছে, তারপর হলো সি নাম্বার, হোয়াট আর দ্য ডিস্টিংক্ট কোয়ালিটিস অফ এ প্রফেশনাল ফ্লোরিস্ট? হোয়াট আর দ্য ডিস্টিংক্ট কোয়ালিটিস অফ আ প্রফেশনাল ফ্লোরিস্ট? আমাদের উত্তরটি হচ্ছে এ প্রফেশনাল ফ্লোরিস্ট হ্যাজ গুড নলেজ অ্যাবাউট ফ্লাওয়ার বাট হিজ ডিস্টিংক্ট কোয়ালিটিস আর হিজ নলেজ, ডিজাইনস অ্যান্ড টেকনিক্স অফ দ্য ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টস। তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর সি এর। এ প্রফেশনাল ফ্লোরিস্ট হ্যাজ গুড নলেজ অ্যাবাউট ফ্লাওয়ার বাট হিজ ডিস্টিংক্ট কোয়ালিটিস আর হিজ নলেজ, ডিজাইনস অ্যান্ড টেকনিক্স অফ দ্য ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট। এরপর আমরা চলে যাই ডিতে। ডিতে আছে ব্রিফলি ডিসক্রাইব দ্য অ্যাটমসফিয়ার ওয়ার দ্য ফ্লোরিস্ট ওয়ার্ক। আমাদের উত্তরটি হচ্ছে দ্য ফ্লোরিস্ট ওয়ার্ক ইন এ নাইস অ্যাটমসফিয়ার উইথ ফ্রেশ এয়ার, প্লেজেন্ট স্মেলস অ্যান্ড ভিভিড কালার্স অ্যারাউন্ড। ডি এর উত্তরটি কী হচ্ছে তাহলে? দ্য ফ্লোরিস্ট ওয়ার্ক ইন আ নাইস অ্যাটমসফিয়ার উইথ ফ্রেশ এয়ার, প্লেজেন্ট স্মেলস অ্যান্ড ভিভিড কালার্স অ্যারাউন্ড। তারপর হচ্ছে আমাদের ই, ডু ইউ সাপোর্ট দ্য অ্যাটিটিউড এ ট্রু প্যাশন ফর ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড আ বিট অফ অ্যাস্থেটিক সেন্স আর অল দ্যাট ক্যান মেক আ ফ্লাওরিস্ট ক্যারিয়ার সাকসেসফুল? Why or why not? Explain in 2 or 3 sentences. Answer: yes, I ardently support the attitude mentioned in the question. A florist can be successful only if he has true passion for flowers with a bit of aesthetic sense. He does not need formal education to be successful in floral business. তাহলে আমাদের উত্তরটি হচ্ছে yes, I ardently support the attitude mentioned in the question. A florist can be successful only if he has a true passion for flowers with a bit of aesthetic sense. He does not need formal education to be successful in floral business. এবার আমরা 3 নম্বরে চলে যাই। 3 নম্বরে আমাদের এই ফ্লোরিস্টের যে ক্যারিয়ার সেটা থেকেই আমাদের প্রশ্নটা ছিল। তো আমাদের প্যাসেজটা হচ্ছে এ ফ্লোরিস্ট ক্যারিয়ার ইজ রাদার এ গুড চয়েস অ্যাজ অ্যান আনকনভেনশনাল জব ফর মেনি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। Wherever you see eye-catching floral displays, you actually see the professional performance of a floral designer. They are also known as florists and they create superb arrangements with flowers. Using both real and artificial flowers with other greeneries, florists prepare flower displays for a variety of events such as weddings, birthdays, anniversaries, marriage days, Valentine's Day, official receptions, and even funerals. Every flower is with its distinct color, design, significance, and meaning, which flower designs have to know very well. There are conventions and significance associated with flower. We know that conventionally roses are made for romance and anniversaries and tulips for birthdays. Although formal education or a diploma is not always essential, florists must have a good taste, good eye for colors, shape and proportion. That means although formal education or a
Diploma is not always essential. Florists must have a good taste, good eye for colors, shapes, and proportion. They have to have good sense for selecting flowers, ribbons, and other accessories to make beautiful arrangements. Professional florists are knowledgeable about not only flowers but also designs and techniques. Most florists learn the trade mainly through apprenticeship in previous flower farming job and also by attending formal floral schools and courses. However, a true passion for flowers and a bit of aesthetic sense are all that can make a florist's career successful. এখানে আমাদের যে fill in the gap আছে সেটার উত্তরগুলো আমি বলছি. The career of a florist is funny and exciting, but as a career it is not a conventional one. Conventional হচ্ছে এর উত্তর. Florists work with flower. They have to develop বিতে হচ্ছে professionalism. They have to develop professionalism. Eye-catching floral displays. Eye-catching floral displays bear the testimony to their professional performance. Eye-catching floral displays bear the testimony to their professional performance. তাহলে সি উত্তর হচ্ছে bear. While decorating various programs, florists have to choose flowers considering significance and meaning of each flower. While decorating উত্তর হচ্ছে D এর উত্তরটি পাচ্ছি আমরা decorating. While decorating various programs, florists have to choose flowers considering significance and meaning of each flower. Besides, they have to be aware of designs and techniques. As apprentice হচ্ছে আমাদের ই নাম্বারের উত্তর. Most florists learn the flower trade. তাহলে মেয়েরা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি এর উত্তর হচ্ছে কনভেনশনাল, বির উত্তর হচ্ছে প্রফেশনালিজম, সির উত্তর হচ্ছে বিয়ার, ডি উত্তর হচ্ছে ডেকোরেটিং এবং এর উত্তর হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিস. তোমরা ভালো করে আগে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের করার আগে পুরো প্যাসেজটির অর্থ বুঝে তার সাথে সঙ্গতি রেখে তোমরা কিন্তু ওয়ার্ড চুজ করবে এবং ওয়ার্ডগুলো বসাবে. 4 নম্বরে চলে যাচ্ছি. 4 নম্বরে আমাদের একটা আনসিন প্যাসেজ আছে. আমাদের আনসিন প্যাসেজটি ছিল শামসুর রহমানের উপর. আমি প্যাসেজটি তোমাদের একবার পড়ে শোনাচ্ছি. Shamsur Rahman, a poet deeply rooted in his own tradition, was born on 24th October 1929 in Dhaka. His paternal home is in the village of Pahartoli in Narsindi district. He was the third among 13 children of late Mukhlesur Rahman Chaudhuri. He passed his matriculation from Pogos School in 1945 and intermediate from Dhaka College. He started writing poetry at the age of 18. Shamsur Rahman studied English literature in Dhaka University and received his BA and MA degree from there. He had a long career as a journalist and was the editor of a national daily, Doinik Bangla, and weekly Bichitra. He brought new dimensions in Bangla poetry. He clearly expressed his consciousness about the democratic rights of the people of his time. He popularized modern Bangla poetry among the general mass by expressing their emotion about the country, its people, and their language. His poems expose the social prejudices, religious deception, and moral eccentricity of people. He was one of the champions of the cultural movements that propagated Bengali nationalism. During the War of Liberation, he composed a number of patriotic poems which earned immense popularity among the people. Shamsur Rahman authored nearly 100 books, of which more than 60 are collection of poems. He wrote 5 novels, a number of short stories, and many patriotic songs. His contribution to Bengali literature is immense. Shamsur Rahman died on 17th August 2006 in Dhaka. তো মেয়েরা এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে গ্যাপটি দেওয়া আছে সেই গ্যাপটিতে আমরা 1 নাম্বার দেখতে পাচ্ছি উত্তরটি হবে ঢাকা. 24 October 1929 was born ঢাকা. কোথায়? ওখানে আছে ওয়ার ঢাকা. আর 2 নাম্বার উত্তর হবে passed the matriculation. 3 নাম্বার হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি. 3 নাম্বারের উত্তরটি হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি. 4 নাম্বার হবে wrote one of his poems স্বাধীনতা তুমি. wrote one of his poems স্বাধীনতা তুমি. আর হচ্ছে 5 নাম্বার হচ্ছে
2006, তোমরা এখানে 17th August 2006 দিলেও কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে তোমাদের যেটি দেখতে হবে, 1971-এর তথ্যটি আমাদের এখানে দেওয়া ঠিক দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, তারপরে আমি এখানে তোমাদের এটি আবার মিলিয়ে দিব। তোমরা এটি একটু লিখে রাখো, আমি তোমাদের এটি পরবর্তীতে আবার মিলিয়ে দিব। তোমরা এটি একটু দেখে রাখবে। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের তোমাদের 1, 2, 3 এবং 5-এ উত্তর গুলো নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা না। হয়তো তোমরা 4 নম্বর উত্তর নিয়ে একটু কনফিউশনে পড়ে গিয়েছো, কারণ এই 4 নম্বরের উত্তরের তথ্যটি তোমাদের বইয়ের যে প্যাসেজটি আছে সেটিতে ঠিকভাবে উল্লেখ করে দেওয়া নেই, কিন্তু এটি মানে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা, যেটা 1971 সালে রচিত হয়েছিল। এটা তোমরা একটু জেনে নিবে, এবং যারা লিখে নাওনি তারা একটু কষ্ট করে লিখে নিবে এই তথ্যটা। তো মেয়েরা, আমি এখন সামারিতে চলে যাচ্ছি। সামারিটা হচ্ছে, শামসুর রহমান, এ মডার্ন পোয়েট অফ বাংলাদেশ, was born on 24 October 1929 in Dhaka. He started writing poetry at the age of 18. Shamsur Rahman studied English literature in Dhaka University. He had a long career as a journalist. He brought new dimensions in Bangla poetry and popularized modern Bangla poetry among the general mass by expressing their emotion about the country, its people and their language. Social prejudice, religious deception and moral eccentricity of people are expressed in his poetry. His contribution to Bangla literature is immense. Shamsur Rahman died on 17 August 2016 in Dhaka. সরি, এখানে কিন্তু একটা জিনিস ভুল হয়েছে মেয়েরা, তোমরা খেয়াল করবে। এখানে একটি তথ্য ভুল দেওয়া হয়েছে। এখানে কিন্তু 2016 হবে না, এখানে হবে 2006। তাহলে এই তথ্যটি আমার ভুল, তোমরা কষ্ট করে এই তথ্যটি একটু ঠিক করে নিবে। মেয়েরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তার জন্ম তারিখের ব্যাপারটা একটু ভুল ছিল, আমি এটা কারেকশন করে দিয়েছি। এটা হচ্ছে শামসুর রহমান ডাইড অন 17 August 2006 ইন ঢাকা, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আমাদের তাহলে এটা গেল আমাদের সামারিটা তোমরা তোমাদের মতো করেই লিখবে। মূল তথ্যগুলো এসছে কিনা সেগুলো তোমরা খালি একটু খেয়াল করবে। তারপর হচ্ছে আমাদের ম্যাচিংয়ের আমি তোমাদের সিকোয়েন্সটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে। A+5+3, A+5+3. Environment pollution has become one of the greatest problems in our country. তারপর হচ্ছে B+4+5, B+4+5. In our cities, air is constantly being polluted by smoke of factories and vehicles. C number হচ্ছে C+2+1, C+2+1. Even the ground we walk on both in urban and rural areas is polluted by garbage. D number উত্তর হচ্ছে 3+4, D+3+4. Water is also polluted in various ways in this modern age. এটা হচ্ছে আমাদের D এর উত্তর। এবার E হচ্ছে E+1+2, E+1+2, ঠিক আছে। E+1+2. Measures must be taken to control such an alarming problem. এটা হচ্ছে আমাদের এর উত্তর। এবার আমি 7 নম্বরে চলে যাই। 7 নম্বরের যে রিঅ্যারেঞ্জটি আছে সেই রিঅ্যারেঞ্জটির সিকোয়েন্স আমি বলছি তোমাদের। আমাদের রিঅ্যারেঞ্জের সিকোয়েন্সটি হচ্ছে এফ, প্রথমে হবে এফ, তারপর সি, তারপর ডি, তারপর ই, তারপর এইচ, তারপর এ, তারপর বি এবং সবশেষে জি। তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? আমাদের প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে এফ হবে প্রথম, রিঅ্যারেঞ্জের প্রথম যে অংশটা হবে এফ, তারপর হবে সি, তারপর ডি, তারপর ই, তারপর এইচ, তারপর এ, তারপর বি, তারপর জি, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো হলো তোমাদের গত ক্লাসে দেওয়া হোমওয়ার্ক, তোমরা এগুলো একটু মিলিয়ে নিবে। আমি আজকে তোমাদের নতুন আরেকটি কাজ দেব, তো তোমরা এগুলো একটু মিলিয়ে নিয়ে তোমরা নতুন হোমওয়ার্কটির দিকে চলে যাবে। আশা করি তোমরা ভালোভাবে কাজটি করতে পারবে।
মেয়েরা, এখন আমি তোমাদের নতুন যে ওয়ার্কশিটটি দেবো সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট 10-এর লেসন 3B থেকে। আমাদের ইউনিট 10-এর লেসন 3B এর টেক্সটটি হচ্ছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে। তোমরা এই টেক্সটটি অবশ্যই এতদিনে পড়ে ফেলেছ। তারপর আমি আরেকবার টেক্সটটি রিডিং করে শোনাচ্ছি তোমাদের। তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করবে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ওয়াজ বর্ন ইন চিটাগাং অন 5 May 1911। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 5 মে 1911 সালে। শি ওয়াজ এ মেরিটরি স্টুডেন্ট অ্যাট ডক্টর খাস্তগির গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল ইন চিটাগাং অ্যান্ড ইডেন কলেজ, ঢাকা। তিনি মেধাবী ছাত্রী ছিলেন ডক্টর খাস্তগির গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল চিটাগাং, চট্টগ্রামের ডক্টর খাস্তগির গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের এবং ঢাকার ইডেন কলেজের মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। শি গ্র্যাজুয়েটেড ইন ফিলোসফি উইথ ডিস্টিংশন ফ্রম বেথুন কলেজ ইন কলকাতা। তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে দর্শনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ইন হার কলেজ ডেজ প্রীতিলতা ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট ইন দ্য অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট। তিনি যে ব্রিটিশ উপনিবেশিকের বিরোধিতা করছিলেন, সেই অ্যান্টি ব্রিটিশ যে আন্দোলন চলছিল তার একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন। অল থ্রু হার লাইফ শি ড্রিমড অফ টু থিংস: এ সোসাইটি উইদাউট জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড আওয়ার মাদারল্যান্ড ফ্রি ফ্রম ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল। তিনি সারা জীবন ধরে দুটি জিনিসেরই স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেটি হচ্ছে একটি সমাজ যেখানে কোনো জেন্ডার বৈষম্য থাকবে না, অর্থাৎ নারী পুরুষের ভেদাভেদ থাকবে না, সম অধিকার থাকবে নারী এবং পুরুষদের, এবং আমাদের মাতৃভূমি যেটি মুক্ত থাকবে, স্বাধীন থাকবে কিসের থেকে? ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতাকে বা ব্রিটিশ শাসনের শোষণ থেকে। সো শি ডিসাইডেড টু ফাইট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল। তাই তিনি ব্রিটিশের যে শাসন ছিল সেই শাসনের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। Soon after, Pritilata became the head teacher of Nandan Kanon Aparnacharan School in Chittagong. খুব শীঘ্রই তিনি চট্টগ্রামের নন্দন কানন অপর্ণাচরণ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হন। Gradually, she involved herself in Surya Sen's armed resistance movement. ক্রমান্বয়ে তিনি ধীরে ধীরে দেখা যায় যে তিনি সূর্য সেনের যে আর্মড রেজিস্ট্যান্স ছিল, এখানে সূর্য সেনের একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী ছিল, সেই সশস্ত্র প্রতিরোধের আন্দোলনের তিনি জড়িত হয়ে যান। সূর্য সেন ওয়াজ এ ফেমাস অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট অর্গানাইজার। সূর্য সেন ছিলেন সুবিদিত সংগঠক ও বিপ্লবী কর্মী। In 1932, Surya Sen planned an attack on the পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব। 1932 সালে সূর্য সেন পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে একটি আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেন। দ্য ক্লাব ওয়াজ ওয়েল নন ফর ইটস নটোরিয়াস সাইন অ্যাট ইটস এন্ট্রেন্স। এই ক্লাবটি খুবই এখানে খারাপভাবে পরিচিত ছিল। নটোরিয়াস বলতে এখানে আমরা ফেমাসের অপোজিট যেটা কুখ্যাত সেটাকে বুঝি, নট প্রখ্যাত, বিখ্যাত বা ফেমাস না, এটা নটোরিয়াস। এটা নটোরিয়াস সাইন, যেটা কুখ্যাত একটি চিহ্ন বা কিছু যেটা ইসের দরজার আগে লাগানো থাকতো ক্লাবটিতে, প্রবেশ দ্বারেই আর কি লিখিত থাকতো বা লিখিত রেখেছিল যে সাইনটি, সেটা হচ্ছে ডগস অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস নট অ্যালাউড। কুকুর এবং ইন্ডিয়ানরা প্রবেশ করার উপযুক্ত না বা প্রবেশ করতে পারবে না। তো সূর্য সেন অ্যাসাইন্ড প্রীতিলতা টু লিড এ টিম অফ 10 to 12 men টু অ্যাটাক দ্য ক্লাব। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নিযুক্ত করেন এবং তাকে 10 থেকে 12 জন লোকদের লিডার হিসেবে এখানে তাকে পাঠানো হয় এই ক্লাবটিকে আক্রমণ করার জন্য। দ্য রেইড ওয়াজ সাকসেসফুল বাট প্রীতিলতা ড্রেসড অ্যাজ মেন ফেল টু গেট আউট অফ দ্য ক্লাব। তাদের যে আক্রমণটা ছিল সেটা খুব সফল হয়েছিল, কিন্তু প্রীতিলতা পুরুষধারী পোশাক পরিহিত ছিলেন, বিধায় তিনি ওখান থেকে সে ক্লাব থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেন নাই। শি কমিটেড সুইসাইড বাই টেকিং পটাশিয়াম সায়ানাইড টু অ্যাভয়েড অ্যারেস্ট। তো তিনি অ্যারেস্টকে অর্থাৎ গ্রেফতারকে অ্যাভয়েড করার জন্য, এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পটাশিয়াম সায়ানাইড গ্রহণের মাধ্যমে আত্মহত্যা করেন। শি প্রুভ দ্যাট ওমেন ক্যান ওয়ার্ক লাইক মেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে নারীরাও পুরুষদের মতো কাজ করতে পারে। শি অলসো প্রুভড দ্যাট ওমেন টু নিডেড টু বি প্রিপেয়ার্ড টু স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফ
for the freedom from the British colonial rule. তিনি আরও প্রমাণ করেন যে মহিলাদের আসলে আরও প্রস্তুত থাকতে হবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য এই ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য দেশকে। Her dream finally came true. The British rule came to an end in 1947. Though she could not see it during her lifetime. এই ঔপনিবেশিক শোষণ বা শাসক যে সময়কালটা সেটা 1947 সালে শেষ হয়ে আসে এবং এটা এন্ড হয় আর কি, শেষ হয়, কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটি তিনি দেখে যেতে পারেননি। তো এটা ছিল আমাদের প্রীতিলতা নিয়ে প্যাসেজটি ছিল। এখন তোমরা এ থেকে যে এমসিকিউগুলো করবে এমসিকিউগুলো একটু খেয়াল করো। এখানে দ্য ফ্রেজ কাম ট্রু অর্থ কি? টু কাম অ্যাবাউট, টু কাম টু রেস্ট, টু কাম ডাউন, টু বিকাম রিয়েল। তারপর হচ্ছে which of the following statement is true about Prithilatha's death? She died a natural death in the camp. The British soldiers attacked her and killed her. She was beaten to death by the British soldiers. She committed suicide by taking potassium cyanide to avoid arrest. Prithilatha was a C number হচ্ছে Prithilatha was a dash student, footling, brainless, tomfool, brilliant। কি হবে? Which of the তোমরা সঠিক উত্তরটি বসাবে। D number which of the following best describes Prithilatha's higher educational background? She was a mature student at Dr. Khastagir Government School in Chittagong. She was an activist in the anti-British movement. She finally graduated in philosophy with distinction from Bethune College in Kolkata. She completed master's degree in English literature from Eden College. তো এটা হচ্ছে আমাদের চারটি অপশন, তোমরা খেয়াল করবে। তারপর হচ্ছে আমাদের 5E, she took an university degree in philosophy with criticism, destruction, determination, credit. FA হচ্ছে what does the expression her dream came true mean? She was killed, she could save herself from the anguish of the British government. The country achieved her freedom. She received a huge amount of money from the British government. এখন G নাম্বার যেটি আসছে সেটা হচ্ছে what was the purpose of Prithilatha in this passage? To surrender to the British and the colonial rule, enjoy the British patronage and lead a comfortable life, to kill the native people and torture them in various ways, to see a society with gender discrimination and her motherland without British colonial rule. তো তোমরা যেটি সঠিক উত্তর সেটি এখান থেকে বেছে নিবে। এবার 2 নম্বরে চলে যাচ্ছি। State the dreams of Prithilatha which she cherished all through her life. B. From your reading of line 1 and 2, write something about Prithilatha. C. The club was well known for its notorious sign, dogs and Indians not allowed. Explain in 2-3 sentences. D. Why did she take armed training? E. Do you support the attitude she committed suicide by taking potassium cyanide to avoid arrest? Why? Why not? Explain in 2-3 sentences. 3 নাম্বার আছে read the following text চিত্র প্রীতিলতাকে নিয়ে তোমরা টেক্সটটি পড়ে নিবে। আমাদের এখানে যেটি গ্যাপে দেখা যাচ্ছে প্রীতিলতা is an dash for all women. Dash she did is really great. Her dash in Surya Sen's armed resistance movement was a demand of time. Her dash in Surya Sen's armed resistance movement was a demand of time, but it was a matter of dash that she was not dash to enjoy the freedom. এটা হচ্ছে তোমাদের fill in the gaps এর টেক্সটটি, আর এটা হচ্ছে তোমাদের টেক্সট যেটা তোমাদের পড়ে নিয়ে তারপর উত্তরগুলো লিখতে হবে। তোমরা ভালোভাবে খেয়াল করবে, টেক্সটটি ভালোভাবে পড়ে নিবে। 4 নাম্বার আছে স্যামুয়েল টেলরকে নিয়ে লেখা। আমি টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি। Samuel Taylor Coleridge was born in 1772 in Devonshire. From there, at 6, he attended a dame school. At the age of 9, his father died. At 10, he was sent to the charity school of Christ's Hospital, London. He was pessimistic in nature, but studied a lot. He had read more books than a professor before he entered Cambridge as a charity student at his 19. He remained there for nearly 3 years. He left Cambridge without taking his degree in 1794. The Rime of the Ancient Mariner is Coleridge's chief contribution to the lyrical ballads published in 1798. It is one of the world's masterpieces. His collection Lectures on Shakespeare came out in 1849 and Aids to Recollection in 1825.
Coleridge died in 1834 and was buried in Highgate Church. এটি কোলরিজের উপরে দেওয়ার একটি টেক্সট, যেটা তোমরা তোমাদের রিডিং যে রেফারেন্স বুক আছে সেখানেও তোমরা পাবে এই টেক্সটটি। সেখান থেকে তোমরা টেক্সটটি দেখে নিয়ে এর উত্তরগুলো লিখে নিতে পারবে। তো আমাদের ছকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের 1 নম্বর গ্যাপটি আছে ইয়ারে, 2 নম্বর গ্যাপটি আছে আমাদের অ্যাক্টিভিটিসে, 3 নম্বর গ্যাপটি আছে আমাদের এইজে, 4 নম্বর গ্যাপটিতেও আছে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস এবং 5 নম্বর গ্যাপটি আমরা পাচ্ছি ইয়ারে। 5 নম্বর যে গ্যাপটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইয়ারে। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন ট্রান্সফার। মেয়েরা, এখন আমি তোমাদের ম্যাচিংটি দেখাচ্ছি। তোমাদের এখানে যে ম্যাচিংটি দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে ডাউরি সিস্টেম নিয়ে। আমাদের কলাম এতে আছে ডাউরি মিনস প্রপার্টি অর মানি ব্রট, বিতে আছে নাওয়েডেজ দ্য সিস্টেম অফ গিভিং অ্যান্ড, সিতে হচ্ছে ইলিটারেসি পভার্টি অ্যান্ড গ্রিড অফ দ্য, ডিতে হচ্ছে ইন বাংলাদেশ ডাউরি সিস্টেম ইতে হ্যাজ বিকাম সো, ডিতে হচ্ছে ইন বাংলাদেশ ডাউরি সিস্টেম হ্যাজ বিকাম সো, ইতে হচ্ছে দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ, দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ। আর আমাদের এখানে কলাম বিতে আছে সিরিয়াস দ্যাট উইমেন আর ইনহিউম্যানলি টর্চার্ড, ব্রাইডগ্রুম আর দ্য মেইন কজেস। 3 নম্বর আছে শুড কাম ফরওয়ার্ড টু রুট আউট। 4 নম্বর আছে টেকিং ডাউরি ইন ম্যারেজ হ্যাজ স্ট্রাক। 5 আছে বাই এ ব্রাইড টু হার হাজব্যান্ড। তারপর আমরা কলাম সিতে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড ইভেন কিল্ড ফর ডাউরি। 2 আছে দিস ইভিল ফ্রম দ্য সোসাইটি। 3 আছে ওয়েন দে গেট ম্যারিড। 4 আছে অফ দিস হেনাস সিস্টেম। 5 আছে ডিপার রুটস ইন বাংলাদেশ, ডিপার রুটস ইন বাংলাদেশ। এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাচিংটি। তোমরা ম্যাচিংটি একটু খেয়াল করবে। এবার আমি তোমাদের 7 নম্বরে নিয়ে যাচ্ছি। 7 নম্বরটি হচ্ছে আমাদের রিয়ারেঞ্জটি পড়ে শোনাচ্ছি। সোলোমন ওয়াজ পাজলড ফর এ টাইম। বিতে হচ্ছে এভরিওয়ান হ্যাজ হার্ড দ্য নেম অফ সোলোমন। সিতে হচ্ছে দেন সোলোমন চোজ দ্য ন্যাচারাল গার্ল্যান্ড। ডিতে হচ্ছে শি প্লেসড দেম বিফোর দ্য কিং টু টেক দ্য ন্যাচারাল ওয়ান। এতে হচ্ছে অ্যাট্রাক্টেড বাই সাচ রিপোর্টস শি কেম টু টেস্ট দ্য কিং অ্যান্ড ব্রট উইথ হার 2 garlands of flowers, one natural and the other artificial। মেয়েরা তোমরা এখানে খেয়াল করবে, আমাদের এখানে 2 যে বানানটি দেওয়া আছে গার্ল্যান্ডের আগে সেটি ভুল, সেটি হবে 2টি অর্থাৎ TWO। তাহলে এখানে তোমরা একটু ঠিক করে নেবে। অ্যাট্রাক্টেড বাই সাচ রিপোর্টস শি কেম টু টেস্ট দ্য কিং অ্যান্ড ব্রট উইথ হার 2 garlands of flowers, one natural and the other artificial। এফে হচ্ছে দ্য bees came in and sat on the natural garland। জিতে হচ্ছে দ্য কুইন ওয়াজ সারপ্রাইজড অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে অ্যাডমায়ারিং দ্য কিংস wisdom। আর এইচে হচ্ছে দ্য কুইন অফ শিবা হার্ড মাচ অ্যাবাউট সোলোমনস কোর্ট অ্যান্ড উইজডম। দ্য কুইন অফ শিবা হার্ড মাচ অ্যাবাউট সোলোমনস কোর্ট অ্যান্ড উইজডম। এটা হচ্ছে আমাদের এইচে। তো মেয়েরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের এটা তোমাদের খুবই পরিচিত একটি রিয়ারেঞ্জ। নবম শ্রেণীদেরও এটি পরিচিত হয়ে যাবে, কারণ এই গল্পটি তাদের পড়া আগেই তার স্টোরি রাইটিংয়ে গল্পগুলো তারা পড়ে থাকবে আশা করি। তোমরা এই রিয়ারেঞ্জটি ভালো করে একটু খেয়াল করে সিকোয়েন্সগুলো মিলিয়ে নিয়ে তারপর শুধু ধারাবাহিকভাবে এর রিয়ারেঞ্জের নাম্বারগুলো শুধু লিখে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের ওয়ার্কশিট, যেটা তোমাদের এখন আমি দিয়ে দিলাম। তো আমি ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা তোমাদের নেক্সট ক্লাসে এগুলোর উত্তর লিখে ফেলবে এবং আমরা সে উত্তর নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। সবাই তোমরা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করবে। ঠিক আছে মেয়েরা, তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে আশা করি। তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।